Yeah, so this is a new logo of Tech Kshetra, sir. Left side top corner. Uh, this is the title we have given for today. Shall we move ahead with the questions, sir, or we wait for some more time? Give 5 minutes so that if somebody joins, so we don't need to repeat my failure stories. Okay, sir. Yeah, I think let Yeah, us. I'm just trying to understand. Because in iFocus, we have a couple of groups. Like under for entrepreneurs, there is one group, and Tech Kshetra is another group. So, is the Tech Kshetra is only for the techies who are involving in the technical roles and other stuff, or is it also entrepreneurs involved? Sir, Because yeah. there are few entrepreneurs are here. Uh, so what we did was there was another Tech Kshetra group earlier. So we considered that is inactive. So there was a poll set. So whoever has participated in the poll in the week time, so we have created a new group. It's called Tech Kshetra Excellence. Mhm. So I'm not sure whether everybody in the entrepreneurs are part of this. That is the right question. I think we need to address this. We need to see you are active and all because this group has to be very active because our target is to build this community to 1,000. Yeah. Hello, Ram. Hello, everyone. Yeah, Good evening. Good evening, sir. How are you? Very good, very good. I'll catch up with you, Ram, after the session. Sure, sir. Then I could not call you back. Mhm. And మీరందరూ నన్ను క్షమించాలి. I have to come out. I have still not reached home. Okay. So please continue with the session. Okay. వీలైతే రికార్డ్ చేయండి. శ్రీధర్. సిసి కూడా పెట్టమన్నా. yeah. Sir already started. క్యాప్షన్స్ కూడా పెట్టమని. Okay. I think నేను మళ్ళీ Karthik బయటకు has- వచ్చాము. We are just will take some time to get back home. Sure. Sure. Okay. Super. So enjoy, Ram. Sure, sir. Thank you. So, కార్తిక్ మీరు రికార్డింగ్ చేస్తుంది ఇది మీ దగ్గరే ఉంటుందా లేకపోతే ఎట్లా క్లౌడ్ లో ఉంటుందా? As of అది now, local computer అన్న. Anyways, I will share that. Okay. శ్రీధర్ గారు అది లోకల్ కంప్యూటర్ అన్న. ఇది కింద మనము సిసి పెట్టేయచ్చు కదా ఈ క్యాప్షన్స్. పెట్టచ్చు సార్. ఓకే సార్, అది నేను చేస్తాను సార్. ఎంటర్ప్రినర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎంటర్ప్రినర్స్ గ్రూప్ కూడా ఈ మధ్య యాక్టివేట్ చేశాం సార్ దాన్ని. మన లాస్ట్ టైం మైత్రి వారది ముందు అది కూడా ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండింది. మైత్రి వారది ముందు ఒక 50 to 60 పీపుల్ షోన్ అప్ చేసి హైదరాబాద్ మీట్ అప్పుడు కలిసి అనమాట. సో దాన్ని కూడా మనం యాక్టివేట్ చేయాలి సార్. So, okay. So just before I starting any answer for these questions, how many of here actually right now leading the entrepreneur journey? Any hand raises? Already we have around 20 members. How many of you leading the entrepreneur journey? So I don't see any hands. I think No one. ఎవరు లేరు entrepreneurs? అందరూ బడ్డింగ్. రామాకెళ్ళ గారు ఉన్నారు సార్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఓకే. ఇందులో హ్యాండ్ రైజ్ లేనట్టుంది, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ అండి. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దట్. ఇట్స్ దేర్. యా. ఓకే. రైట్. ఓకే. ఫైన్. బట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గ్రూప్ లోపల సర్క్యులేట్ చేయలేదు సార్ ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ లింక్ అనేది. దట్స్ ఫైన్. యాక్చువల్లీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అయితే వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. సో ఎనీవే దే ఆర్ ఆల్రెడీ లీడింగ్ ద జర్నీ. గుడ్. సో ఐ హోప్ దట్ అంటే ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఇక్కడ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు బి అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎట్ సెటిల్ స్టేజ్, మేబీ 2 years స్టేజ్ లో అంతేనా? ఎస్ సార్. సో మ్యూట్ చేయరా కార్తిక్? ఎవరైతే మాట్లాడట్లేదో వాళ్ళందరినీ మ్యూట్ చేయి. సార్నప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయి. okay. So first I'll come to the title, why I kept this one. Because whenever we are talking about entrepreneurship, everything is greenery. Everyone talking about we have established, we made something successful within 8 months. Someone saying 1 year, someone saying 8 months, someone saying 3 years, and $1 million, $1 billion. But of course, everything is true. But there are a lot of background scenarios for all these success stories. కాకపోతే అది ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సక్సెస్ ఎప్పుడు అయ్యారు అన్న విషయం మనం పక్కన పెడితే సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలవెంట్ అండ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ రిలేటివ్. ఒకళ్ళు
ఆల్రెడీ నేను ఒక $100 million బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇంకొక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అని ఎప్పుడు అనుకుంటానంటే వెన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ అట్లీస్ట్ $110 billion ఆర్ $110 million బిజినెస్ చేసినప్పుడు నేను సక్సెస్ అనుకుంటాను. బట్ ఆల్రెడీ నేను 100 చేస్తున్నప్పుడు 90 వచ్చిందంటే నేను ఫెయిల్యూర్ ట్రీట్ చేస్తాను. సో ఫర్ మీ ఇట్ సక్సెస్ ఇస్ ఎ రిలేటివ్ అండ్ ఇట్ రిలేటివ్ టు ద కండిషన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఆ స్టోరీ అనేది ఎవరికి వాళ్ళకి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఫెయిల్యూర్ అనేది అబ్సల్యూట్ డెఫినెట్గా అందులో కూడా. సో దే థింక్ దట్ ఓకే వీ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అచీవ్. సో at the same time what happens, ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఇట్స్ బేసికలీ ఎవ్రీబడి సే స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద జర్నీ, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్, ఎవ్రీథింగ్ అట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కానీ చాలా వరకు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఎవరి దగ్గర ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా సక్సెస్ అయ్యారన్న విషయం మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నాం. అంటే వాట్ ఈజ్ వర్కింగ్ అన్న విషయం మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఎన్ని విషయాల్లో ఫెయిల్ అయితే ఆ వాట్ ఈజ్ వర్కింగ్ అన్నది ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నది మనం అడగట్లేదు, వాళ్ళు చెప్పట్లేదు. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ ఎ హార్డ్ అండ్ ట్రూత్. బేసికల్గా చాలా కష్టపడిన తర్వాత దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ద క్వశ్చన్ ఐ షుడ్ ఆస్క్ టు అదర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇస్ what are the areas I could fail in my journey, instead of what are the how I would get success in my journey. Instead of asking that question, basically I have to ask ఏ ఏరియాస్ లో నేను ఫెయిల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఏదన్నా ఒక ఐడియా ఉందా లేదా ఒక థాట్ ఉందా అన్నది అడగడం జరిగితే చాలా వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అవర్ జర్నీ విల్ బి నాట్ దట్ టర్బులెంట్. ఎంతో కొంత ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ మూమెంట్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం. సో కమింగ్ టు మై జర్నీ, ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ బై ఫ్యామిలీ ఆర్ బై థాట్. అండ్ ఈవెన్ నేను ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా నేను ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని అనుకోలేదు. బట్ వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ ఐ విల్ సే దట్ ఐఎమ్ యాక్సిడెంటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. యాక్సిడెంటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎందుకు అయ్యింది అని అంటే వెన్ ఐఎమ్ బేసికలీ ఐఎమ్ ఏ ట్రబుల్ షూటర్. That is my a common scenario. Troubleshooter, whenever there is a problem, what is the solution అని ఒక ఐడెంటిఫై చేయడంలో ఆ ట్రబుల్ షూటర్ అది వర్క్లో అవ్వచ్చు, టెక్నికల్ వర్క్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫ్యామిలీ వర్క్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒక సోషల్ వర్క్ అవ్వచ్చు. ఎక్కడైనా సరే ఒక ట్రబుల్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అన్న దాని మీద ఆలోచించడంలో యాక్సిడెంటల్గా నేను ఒక కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఐ వాజ్ థింకింగ్ లైక్ ద సొల్యూషన్స్ ఆల్ ద టైమ్. కానీ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే నేను అనుకున్న సొల్యూషన్స్ ఇవ్వకపోవడము, లేదంటే ఆ సొల్యూషన్ నేను ఇచ్చిన సొల్యూషన్స్ వర్క్ అవ్వకపోవడము, లేదా సొల్యూషన్స్ కంప్లీట్గా నాకే అర్థం కాకపోవడం, ఇవన్నీ రకరకాల సిచ్యువేషన్లో ఐ ఫెల్ట్ దట్ మెనీ టైమ్స్ ఐ ఫెయిల్డ్ మై జర్నీ ఇనీషియల్గా. అంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 8th year or 7th year నా కార్పొరేట్ లైఫ్ ఎండ్ అయింది ఆఫ్టర్ 13 years ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ 6 different countries. 2016 I actually I put a full stop to my corporate journey. When I say full stop means it's like a paid salary తీసుకుని పని చేయడం అనేది అప్పుడు లాస్ట్ చేసుకున్నాం. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. సో అది చూసుకుంటే మనకి then I started first initially my problem the problem that I wanted to solve is when I came back as an NRI, ఎవ్రీబడి ఒకసారి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీరు ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్న, హైదరాబాద్లో ఉన్న, మీరు ఒకసారి మీరు ఉంటున్న విలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ ఇంటికి రావడము, మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, అన్న నాకు ఏదైనా జాబ్ ఇప్పించు, నేనేం చేస్తే బాగుంటుంది, నేనేం చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు. సో అడిగేది ఒకళ్ళిద్దరు అయితే మన సమాధానం చెప్పొచ్చు. బట్ వెన్ ద పీపుల్ ఆర్ హండ్రెడ్స్లో ఉన్నప్పుడు సో ఐ లిటరల్లీ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ ఎనీబడి. సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. బ్యాక్ వచ్చిన అంతా ఓకే, కంఫర్టబుల్ లైట్ లీవ్ చేసుకోవడం ఉంది, కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ ఎనీబడి దట్ ఈస్ కమింగ్ టు మీ. ఏదో ఒక సలహా చెప్పేసి వదిలేయడానికి ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ జర్నీ. ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి నీకు సక్సెస్ వస్తుందని చెప్పలేం. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై ఓన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, ఐ గురుకుల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో తీసుకొచ్చి ఐ గురుకుల్లో స్టార్ట్ చేసుకుని దెన్ అక్కడి నుంచే కొంతమంది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు. అదేంటి అని అంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద జాబ్స్. ఎందుకు జాబ్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలామంది ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చేవారంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వలేదనో, లేదంటే లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయ్యామనో, లేదంటే మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేవారు. ఎవరైతే ప్రాపర్గా ఉండి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు జాబ్స్ వచ్చి, then my next problem is how to get job to these guys who are not actually highly qualified like other guys.
సో దానికోసం ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ 2 years అని ఐగురుకులు వర్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేశానంటే 2017-18లో ఈవెన్ సో మచ్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ చేసినా ఎంత ట్రైన్ చేసినా ఈవెన్ నాకు తెలిసి ఒక కుర్రోళ్ళు పిల్లలు ఎవరో ఉన్నాయో ట్రైన్ చేశాము. వీళ్ళందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళు, ఖచ్చితంగా జాబ్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారని తెలిసినా కూడా బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడం. కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఎవర్ వే ద అదర్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు అగైన్ ఐ హ్యాడ్ టు లుక్ ఫర్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్. సో హౌ డు ఐ క్రియేట్ జాబ్స్ ఫర్ దీస్ గైస్. దెన్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుండే. వన్ ఈజ్ డిప్లొమా ఫెయిల్డ్, అదర్ వన్ ఈజ్ డిగ్రీ ఫెయిల్డ్, వర్ వర్కింగ్ ఫర్ 8,000 salaries in a government college as a data entry operators, but literally they are a very good people. So then I thought of starting my own company. Instead of asking jobs for these guys, I thought of creating my own company. Then I created a IT company called TEDLance. It's a technical and educational freelancers company. Basically, that's the idea, TEDLance. Whether it's a technology, that we built it that way. సో ఫ్రీలాన్సర్స్ అన్నప్పుడు వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు, వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మనం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి దెన్ I made the both of those guys who initiated me, who actually motivated me to build up this company as a directors of the company. So I told them that, okay, this is your company. Now how do you want to do? I'll go out and I'll bring some work. Can you finish it or not? So when I asked that question, sir, మీరు తీసుకురండి చేస్తామని అన్నారు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చూశాను, బయటకు వెళ్ళాను, తిరిగాను, ఒక 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొచ్చాము. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు సంపాదిద్దాం అనుకున్న శాలరీ మీద అట్లీస్ట్ ఒక 10,000 శాలరీ జాబ్ వదిలేసుకుని వచ్చారు నన్ను నమ్మి. సో అట్లీస్ట్ 15,000 సంపాదించగలమా, 20,000 సంపాదించగలమా, అట్లీస్ట్ ₹1 సంపాదించినా సక్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ దమ్ అని. ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఉపయోగపడుతుంది అన్నది ప్రూవ్ చేయాలన్నది నా పాయింట్. సో దెన్ వీ బిల్డ్ దాట్ అండ్ ఒక వర్క్ తీసుకొచ్చాము. అది మనం తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇది, మన ఎర్నింగ్ ఇది. మీకు దీంతో ఒక 1 year శాలరీ, మీరు ఏదైతే జాబ్ చేస్తున్నారో ఆ జాబ్ లో మీరు 1 year ఏది సంపాదిస్తున్నారో అది ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఎనీథింగ్, నౌ డూ ఇట్ ఇన్ ఫుల్ స్కేల్ అన్న. సో దెన్ ద జర్నీ స్టార్టెడ్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఒక 2-3 నెలలు పనిచేసేటప్పుడు సంవత్సరం శాలరీ సంపాదించామని నమ్మకం వచ్చిందో, ఇంకా ఎందుకు మనం ఎంతో కష్టపడకూడదని ఒక థాట్ వచ్చినప్పుడు దెన్ ద స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ మోర్ బిజినెస్ అవుట్ సైడ్. అలా తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరు మెంబర్ది ఒక 50 మెంబర్స్ కింద వచ్చారు. ఈ రోజున ఒక 50 members తో టీమ్ రన్ అవుతుంది. వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్, నాట్ జస్ట్ ఇండియా, ఓవర్సీస్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. సో దే బికమ్స్ లైక్ లీడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ లీడ్ సపోర్ట్, లీడ్ డెవాప్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆ జర్నీలో ఆ సొల్యూషన్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది అంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ జాబ్స్ టు సర్టెన్ లెవెల్. అంటే ఒక 2 నుంచి ఒక 50 మంది తీసుకురావడం అనేది ఒక 2-3 సంవత్సరాలు పట్టినా కూడా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమవుతుందంటే మన మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోతాయి. అంటే చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు రామ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో ఒకటి జాబ్ చూపిస్తారు అన్న ఒక ఫీలింగ్ లో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ బేసికలీ హోమ్ టౌన్స్ లో ఏముంటుందంటే ఇట్స్ ఎమోషనల్ ప్రెషర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ హైదరాబాద్, బెంగళూరులో ఏమవుతుందంటే మనం పరిచయం అయిన తర్వాత నేను చేయగలను, నేను చేస్తానయ్యా, లేకపోతే నేను చేయలేకపోతే ఏమనుకోవద్దు అని చెప్పొచ్చు. కానీ బట్ ఇట్స్ లిటరల్లీ వెన్ యూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ విత్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి నోన్. ఒకసారి మీరు రోడ్డు మీదకి వెళ్తే అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు మీకు. అటువంటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని పర్సనల్ గా మనం చూసినప్పుడు ఎమోషనల్ ప్రెషర్ అవుతుంది. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ బిగ్గర్. ఏం చేయాలి, మనకి ఇప్పుడు ఒక సర్వీస్ కంపెనీ అనేది వీ కాంట్ మేక్ ఇట్ 50 to 5,000 ఇన్ ఏ సింగిల్ డే. ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్లోబల్ గా సపోర్ట్ అవ్వాలి, క్లయింట్స్ రావాలి, వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అవ్వాలి. మనం ఎంత కష్టపడినా కూడా క్లయింట్స్ నుంచి మనం తీసుకురావాలి, మెట్రో సిటీస్ లో ఉన్న కంపెనీస్ తో పోటీ పడాలి, వాళ్ళ ప్రాజెక్టులను మనం తీసుకురావాలి అని అంటే హ్యూజ్ ఎక్స్పెన్స్. అంటే చిన్న గేమ్ ఆడచ్చు కానీ పెద్ద లీగ్ అంటే చేంజింగ్ ద లీగ్ అనేది చాలా కష్టమైన పని. బట్ అది డే అండ్ రాత్రి జరిగిపోయే పని కాదు. దెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్ట్రెంత్ ఏంటి అని అంటే దెన్ of course I worked in different ideas before working on this. Whatever I'm talking is the smooth journey, but I will talk about the rough journey later. Smooth journey ఏంటంటే we talk product build చేస్తే ప్రొడక్ట్ కంపెనీ సక్సెస్ అయితే ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో then we build a net tech product, and also we built something relevant to the e-commerce product and everything, and our products should go to market stage lo unnai. If that is successful, it will create hundreds of jobs anadi mana hope. Actually that is our belief actually.
So this is something what we have. Can you go to the second question, Karthik? Okay, currently keeping busy. Yeah, this is important question. So of course, I built almost right now I'm managing 4 companies. And when I'm saying companies, don't think like that I am making some empire, because it's companies are basically they are the isolation boxes. So why we build different companies అంటే ఏమవుతుందంటే ఒకే ప్రొడక్ట్ ఒక కంపెనీ మీద ఒక మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఒకే కంపెనీ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ రిలవెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఆ ప్రొడక్ట్ కి ఉన్న బిజినెస్ రిస్క్ సేమ్ అయితే అన్నిట్లో ఒకే కంపెనీలోకి తీసుకురావచ్చు. బట్ వెన్ యువర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ రిస్క్ అని అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రొడక్ట్ నాది ఎట్టెక్ అని అనుకున్నప్పుడు దాని ఎట్టెక్ బిజినెస్ రిస్క్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ బిజినెస్ అకాడమిక్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, అన్ని కూడా ఎట్టెక్ ఒక రకంగా ఉంటాయి, రిటైల్కి ఒక రకంగా ఉంటాయి, హెల్త్ కేర్కి ఒక రకంగా ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డొమైన్స్ ఐ చూస్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ దమ్ ఇన్ టు ద బాస్కెట్ సో దట్ ద టెక్నాలజీ ఈజ్ సేమ్. టెక్నాలజీ పార్ట్ అనేది టెక్నాలజీ రిస్క్ అనేది మనం హ్యాండిల్ చేసుకున్నా, బిజినెస్ రిస్క్ ని ఐసోలేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దీస్ కంపెనీస్. సో ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఓవర్ హెడ్ టు మేనేజ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్, బట్ అట్లీస్ట్ ఐ నో దట్ వాట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. అందుకోసం అని చెప్పి ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద మల్టిపుల్ కంపెనీస్. ఇట్స్ నాట్ ఏ హాబీ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ ఎవ్రీ ఇయర్. ఇట్స్ నాట్ దట్ వే. సో ఇప్పుడు కరెంట్ గా నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ 1.5 months నుంచి 2 months నుంచి మనం వర్క్ చేస్తుంది ఏంటంటే, అఫ్ కోర్స్ వాట్ ఎవర్ ప్రొడక్ట్స్ వి డెవలప్డ్ ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ అయిపోయింది, గో టు మార్కెట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి, అంటే ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో ప్రమోషనల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి, అట్లా పని చేసుకుంటాయి. ఇంకా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ 2 months నుంచి లిటరల్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ అవుట్ టు స్టాప్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఏఐ డిస్రప్షన్ టు ద ఇండస్ట్రీ, whatever we are going to work, I felt like whatever I'm going to work, that is like leading to a dead end unless we are migrating to something new. So then I decided to stop whatever is non-productive, and then I am exploring the ideas which is relevant to the AI dominant world. So దానికోసం అని నేను ఆల్మోస్ట్ I'm traveling a lot to seek that knowledge and ideas from different people. So వాళ్ళ వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఐడియా మేబీ ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్ టు ద ఏ డామినెంట్ వరల్డ్. అలాగే వర్క్ ఫోర్స్ ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి ఏ వరల్డ్, అంటే దీంట్లో ఛాలెంజెస్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ అగైన్ ఏమైందంటే, నాకు తెలిసిన చాలా మంది సెటిల్ అయ్యారు అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ 5-6 years అందరూ బయటకు వచ్చారు. అన్న నా జాబ్ పోయింది, అన్న నా జాబ్ రిస్క్ లో ఉంది, ఏం చేయాలి. వీళ్ళందరికీ సమాధానం అనేది చెప్పడం అనేది బేసికల్ గా ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పడం అనేది ఈజీ, బట్ అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు గివ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యాక్షనబుల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఏదో ఒక సజెషన్ ఇచ్చి మీరు చావండి అనే మైండ్ సెట్ లేకపోవడం వల్ల either I keep silent myself, otherwise I'll give something which is really I think it is వర్క్ అవుతుంది అన్నది మాత్రమే సమాధానం చెప్పడానికి అలవాటు వల్ల ఏంటంటే, నౌ ఐ ఫీల్ లైక్ వాట్ ఎవర్ మై సర్కిల్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ సర్కిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతున్న స్ట్రగుల్స్ అన్ని కూడా, ఛాలెంజెస్ ఏదన్నా కూడా, అవన్నీ కూడా ఐ కెప్ట్ ఇట్ మై నోట్స్. నౌ ఐ am వర్కింగ్ ఫర్ సంథింగ్ which can help all those kind of questions and the suggestions. That's what keeping me busy on last 2 to 3 months. ఇంకా కీ ఛాలెంజెస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా చెప్పాలి, ఇవి జనరల్గా ఏంటవుతుందంటే ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ జర్నీలోకి వచ్చినప్పుడు మనం చేసే ఒక 3 మిస్టేక్స్, కామన్ మిస్టేక్స్, అంటే రఫ్ జర్నీలో చెప్తున్నాను. జనరల్గా మనం ఏంటంటే మన ఐడియాస్ మనం ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు పికప్ ఐడియాస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కోర్ స్ట్రెంగ్త్, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ మెనీ టైమ్స్ వీ ఇగ్నోర్ దట్ అదర్ ఏరియాస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను ఫస్ట్ ఐడియా 5 గురుకులు స్టార్ట్ చేశానని చెప్పాను, బట్ నేను ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేసిన ఐఎమ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దట్ మీన్స్ అంటే నాదంతా కూడా క్లౌడ్, డెవాప్స్ వాటిలోంచి. సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఐ గురుకుల్, ఇనిషియల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్, బికాజ్ మై స్ట్రెంత్, నేను ఎవరిని అడగక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అది నా కోర్ ఏరియా. నేను సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇవ్వడం కానీ, సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇవ్వడం కానీ, అది నా కోర్ ఏరియా. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఆన్ ద సేమ్. దెన్ ఫస్ట్ 3 months లో నాకు అర్థమైంది, ఎందుకంటే ఐ కాంట్ మేక్ ఎవ్రీబడి ఏ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ డెవాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై. దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నప్పుడు, దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఓకే, ఈవెన్ దో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వాట్ వి సే దిస్ మొబైల్ యాప్, సాఫ్ట్వేర్, ఎంటర్ప్రైజ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి నా కంఫర్ట్ ఏరియా కాకపోయినా, ఆ ముందు నేను ఇగ్నోర్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ప్రాపర్ ఇంపాక్ట్.
So whenever we choose idea based on only our strengths, obviously it will be like a సెమీ సొల్యూషన్. అంటే అది మనకు సక్సెస్ అయ్యే సొల్యూషన్ కాదు అన్న రియలైజేషన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ ద పీపుల్. నా సర్కిల్లో, నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డిఫరెంట్ ఏరియా ఎక్స్పర్టైజ్ పిక్ చేసుకుని ఇలా నేను ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాను. నాకు మీ అందరూ సపోర్ట్ కావాలి. దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ దిస్ వన్. మీకు కావాలితే ఐ విల్ పే దిస్ వన్ అనే విషయంతో కొలాబరేట్ అయ్యి మిగతా స్కిల్ ఏరియాస్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాని నుంచి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం, రిమైనింగ్ ఏరియాస్ ను కూడా ఐగురుకుల్లో ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అదంతా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. అంటే ఈవెన్ మనకు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ కాదు, ఇప్పుడు మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఆల్మోస్ట్ 2 ఏరియాస్ మెయిన్ ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. ఒకటి బిజినెస్ ఏరియా, రెండో టెక్నాలజీ ఏరియా. టెక్నాలజీ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఎటువంటి టెక్నాలజీ ఎలా వాడాలి, ఎలాగ ఆపరేషన్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎంత ఆపరేషన్ నాలెడ్జ్. అంటే ఎనీబడి హూ హ్యాస్ ద మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ దే కెన్ డూ దిస్ స్టాఫ్. అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక సీనియర్ మేనేజర్ కింద ఒక 20 సంవత్సరాలు మీరు ఏదైనా కంపెనీలో చేశారంటే యూ ఆర్ వెరీ మచ్ వెల్ versed హౌ టు డీల్ విత్ ద టీమ్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ద సొల్యూషన్. బట్ అగైన్ మీరు డెఫినెట్లీ విల్ ఫెయిల్ వెన్ యూ సెల్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ అదర్వైజ్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్. ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మందికి బయట మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు, మనీ ఎలా తీసుకొస్తారో తెలియదు, దానికి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ ఏమొస్తుంది తెలియదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడమే కదా, శాలరీ ఇస్తే సరైన శాలరీ ఇస్తే ఎంప్లాయీస్ దొరుకుతారు అన్న ఉద్దేశంతో మీరు నాకు ఒక 1 crore బడ్జెట్ ఇస్తే నేను మీ ఆపరేషన్ అంతా రన్ చేసేస్తాను బ్రహ్మాండంగా అంటాం. బట్ దట్ ఈస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ నాట్ దట్ పోరింగ్ మనీ. ఇప్పుడు ఏం ఆ 1 crore ఎలా తీసుకురావాలి అని అంటే ఎవరినో ఒకరు ఒప్పించాలి అని అంటే అసలు ఈ ప్రొడక్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఎంత డెవలప్ చేస్తుందని చెప్పాలి. అంటే ఆ బిజినెస్ టెక్నాలజీ ఉన్న వాళ్ళు, మీరు టెక్నాలజీ అయితే బిజినెస్ వాళ్ళు ఎత్తుకోవాలి, బిజినెస్ అయితే టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఎత్తుకోవాలి. ఈవెన్ బిజినెస్ వాళ్ళు అయితే చాలా మంది ఏం చేస్తామంటే ప్రొడక్ట్ లేకుండానే సెల్ చేసేస్తాం. అంటే మీరు మంచి మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే ఏమవుతుందంటే మీరు బయటికి వెళ్ళి యూ విల్ సెల్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, కానీ తర్వాత డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఆపరేషన్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దే వోంట్ ట్రస్ట్ యూ. సో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ దట్ గ్యాప్స్ ఫిల్డ్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈవెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ పార్ట్. ఇంకా 1 more ఛాలెంజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఒక టీంని హైర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ నాట్ ఏ సింగిల్ మ్యాన్ జర్నీ. దాన్ని ఏమంటాం సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటాం కదా. అలా కాకుండా మనం ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి టీం కావాలి. సాధారణంగా మనం ఏంటంటే వీ విల్ వెరీ మచ్ ఇంక్లైన్ టు సెలెక్ట్ పీపుల్ హూ విల్ బీ ఒబీడియంట్ టు అస్. జనరల్గా మనకి మన మాట వింటారు అనుకున్న వాళ్ళు, అలాగే మనం చెప్పిన ప్రతి దానికి ఎస్ అనుకున్న వాళ్ళనే మనం మన టీంలో తీసుకోవడం అనేది ఒక టెంప్టేషన్. ఎవ్రీ ఫౌండర్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ద ఫౌండర్ ఈజ్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్, డెఫినెట్లీ అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆ కంపెనీ ఏమవుతుందంటే ఆ ఫౌండర్ లెవెల్ దాటి ఎప్పుడు పైకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఆ ఫౌండర్ తెలివైనడు అయితే ఆ తెలివితేటలు ఎంతవరకు ఉన్నాయో అంతవరకు వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద కంపెనీ బికాస్ ద ఫౌండర్ ఈజ్ మేడ్ షూర్ దట్ he has taken everybody is under control. He is not allowing everybody to speak beyond his level of understanding. So obviously ఏమవుతుందంటే ఆ కంపెనీ గ్రోత్ ఆ ఫౌండర్ లెవెల్ గ్రోత్ దగ్గరికి ఇంక్లైన్ అయిపోయి అక్కడ స్టాక్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు really go for entrepreneurship, you look for your weaknesses and you find people who can actually leverage that the areas, the gaps, whatever we have. And again gaps ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని మనం తీసుకురాలేము. అగైన్ దే హ్యావ్ టు బి అలైన్డ్ విత్ అవర్ పర్పస్. అంటే ఎక్కడైతే ఈవెన్ దో వాళ్ళు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు అయినా పర్లేదు. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు అజీజ్ ప్రేమ్జీ ఉన్నారు అనుకోండి, అజీజ్ ప్రేమ్జీ సిఇఓ కింద ఐటీ టెక్నాలజీ సిఇఓ కింద పెట్టారు. ఎందుకంటే అజీజ్ ప్రేమ్జీకి డజంట్ నో టెక్నాలజీ. సిఇఓ కింద ఒక బెస్ట్ పర్సన్ తీసుకొచ్చి పెట్టి నువ్వు రన్ చేయి, నేను చూసుకుంటాను అన్నా. సో బికాజ్ ఈవెన్ దో ఈ నోస్ దట్ ద అదర్ పర్సన్ ఈస్ వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్, బట్ స్టిల్ the CEO is aligned with the Premji's ideology, so he trusted and he put that, and then that person made it really good. Wipro Technologies initial story, it is very good story. Similar way మనం కూడా ఎవరైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళకు కూడా ఈ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. when you are selecting the team, don't worry and don't feel insecure with the others wisdom or others intelligence. Let them be that level only. అంటే మనకంటే ఎంత తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నా సరే దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ దే రియల్లీ అలైన్డ్ విత్ ద పర్పస్. అంటే నేను రైట్ డైరెక్షన్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, దీంట్లో నాతో అసోసియేట్ అవ్వగలరా అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత తెలివైన అయినా సరే రైట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళడం మంచిది అని మీతో పాటు నమ్మిదే పర్వాలేదు. కానీ సగం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ డైరెక్షన్ రాంగ్, లెఫ్ట్ డైరెక్షన్కి వెళ్దాము
ఇది అసలు ఈ మొత్తం ఈ మోడల్ అనవసరం మనకని అన్నిలాగా ఉంటే మాత్రం సో దట్ ఈస్ నాట్ అలైన్డ్. బట్ ఆ అలైన్డ్ అనేది బిజినెస్ పాజిటివ్ అయితే పర్వాలేదు, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రూప్ అలైన్మెంట్ అయితే పర్లేదు. బట్ ఒక పర్సన్ అలైన్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ అగైన్ అబ్స్టాక్లో. ఇంకా మూడో పాయింట్ ఏంటి అంటే నెవర్ బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్ బేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ జీనియస్ మైండ్. అంటే ఎవరో ఒకళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్, మీరు బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, బట్ మీలో మీరు ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక మంచి జీనియస్ పర్సన్ చూశారు. చూసిన తర్వాత వాడు నేను జీనియస్ అయ్యి నాకు ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి నాకు నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది డిఫరెంట్ స్టోరీ, దట్ ఈస్ ఫేస్బుక్ స్టోరీ. బట్ అలా కాదు, అలాగే జీనియస్ మన టీంలో ఎవరో ఒకరు మంచి జీనియస్ ఉన్నారు, ఇది మంచి చాలా తెలివైన ఉన్నాడు, వాడిని ఉపయోగించుకుని మనం ఒక కంపెనీ బిల్డ్ చేద్దాము సో అని చెప్పి ముందు ఇనీషియల్ గా మనం మొత్తం మన బిజినెస్ ప్లాన్ అంతా వాళ్ళ చుట్టూ పెట్టేసి అతని ద్వారానే మనం అన్ని చేద్దామని దృష్టిలో వెళ్ళిన తర్వాత అటువంటి కంపెనీస్ త్వరగా ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ 1 year ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఇనిషియల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ సింగిల్ మైండ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే మైట్ సపోర్ట్ యూ ఫర్ యువర్ ఐడియా అంటిల్ దే రియలైజ్ దేర్ స్ట్రెంత్. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద బిజినెస్ నాలెడ్జ్ అండ్ బిజినెస్ అప్రోచ్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ దే వాంట్ టు బి రిటైన్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ మోడ్. అంటే నాకు తప్ప ఇంకెవరికి కూడా చుట్టుపక్కల ఎవరికి కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఉండకూడదు అనే మైండ్ సెట్ లో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ మీరు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చుట్టూ బిజినెస్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళతో టీమ్ ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, డెఫినెట్ గా మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం. సో అందువల్ల అటువంటి వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు, ఈవెన్ దే ఆర్ ఇఫ్ యూ సీ అనదర్ ఎలన్ మాస్క్ ఇన్ ఎవర్ గ్రూప్, మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ ద ప్రాపర్, అంటే ఆ పర్సన్ టీంతో కలిసి వెళ్ళగలిగినోడా లేదా అన్నది మనం డిసైడ్ చేయండి. అలా కాదు సింగిల్ పర్సన్ అయితే మాత్రం మేక్ హిమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. సో నేను జాయిన్ అవుతాను నీతో పాటు, కాకపోతే నువ్వు ఫ్రంట్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఒక టెండెన్సీ ఉంటుంది, ఈ జీనియస్ మైండ్ సెట్స్ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు దే వాంట్ టు ఎనీ టైం వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న అన్కంఫర్ట్ వస్తే దే డోంట్ థింక్ అబౌట్ అదర్స్, దే విల్ సింప్లీ డ్రాప్ ద బాల్ దేర్ అండ్ దే విల్ గో. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ నాకు 2-3 జరిగినాయి. ఏదైతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కంపెనీస్ నేను ఐడియా చేసి మంచి తెలివైన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి, తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వీళ్ళ ద్వారా మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తే మంచి సక్సెస్ అవుతుందని అనుకున్న తర్వాత ఒక సగం లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత when I am asking them to tune their way of thinking based on the business approach, they said, okay, we can't do it. ఆఫ్టర్ ఒక 9 months జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఇది చేయలేమండి, మాకు నచ్చితే మాకు ఇదే చేస్తాం, మేము ఇదే చేయగలం, మీకు నచ్చితే చేయించుకోండి లేదా మేము వెళ్ళిపోతాం అని. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పోయేది ఏముండదు అటువంటి టైంలో. సో మనం కాకపోతే ఇంకొకటి అవకాశం. అందువల్ల అటువంటి జీనియస్ మైండ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మాత్రం వెరీ మచ్ జీనియస్ మైండ్ బేస్ చేసుకున్న ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఐడియా ఉంటే మాత్రం బీ కేర్ఫుల్. Those are the 3 areas, 3 challenges I want to share with you. What is the next thing? Definitely young professionals and entrepreneurs, whatever I told until now, everything is the same thing. So when you decide your idea or when you decide our thought process and everything, you think about whether your entrepreneurship is relevant to the product innovation or a process innovation. And generally మనం ఏ ఇన్నోవేషన్ బేస్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి మాట్లాడితే, అండ్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ మోడల్. ప్రొడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ యూ సే విచ్ ఈస్ సమ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్ బట్ వీఆర్ రీక్రియేటింగ్ సమ్ డ్రోన్స్ అనేవి, అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ లో ఒక మంచి డ్రోన్ ప్రొడక్ట్ లేదని అనుకోండి, ఒక డ్రోన్ మీరు బిల్డ్ చేసి దాన్ని సేల్ చేస్తారనుకోండి అగ్రికల్చర్, లేదంటే కొరియర్ డెలివరీ డ్రోన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇవి లేనప్పుడు మీరు చేస్తే ప్రొడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ అంటాం. ప్రాసెస్ ఇన్నోవేషన్ అనేటప్పటికి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టీ టైమ్. టీ టైమ్ అనేటప్పుడు మనం ఎందుకు అంటున్నామంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాళ్ళు ఏం చేశారు, టీ టైం కానీ చాయ్ వాళ్ళ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఏదైతే మన రెగ్యులర్ గా టీ ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ప్రాసెస్ ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఆ ప్రొడక్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్నోవేషన్ చేశారు, ప్రాసెస్ ట్యూన్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేసి దాని ద్వారా రిప్లికేట్ చేసి దే బిల్డ్ ఏ స్టార్ట్అప్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఇన్నోవేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన రెగ్యులర్ గా ట్రెడిషనల్ గా ఉండే బిజినెసెస్ ని మనం కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ స్టార్ట్అప్ మోడల్. ఈ రెండింటిలో మీరు ఏ మోడల్లోకి వెళ్తున్నారో చూసుకుని దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పర్టైజ్ ఎవరున్నారు, డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు పిక్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ప్రొడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ అనేది యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఐడియా సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఓన్లీ, నో వన్ విల్ అండర్స్టాండ్ యువర్ విజన్ అండ్ ఎవరి. ప్రొడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ లో బేసికల్ గా ఫౌండర్కి ఉన్న విజన్ కానీ ఫౌండర్కి ఉన్న మిషన్ కానీ అవతల వాళ్ళకి అర్థం కావడం వెరీ రేర్, బికాస్ ఈ సడన్లీ స్ట్రైక్స్ విత్ సమ్ ఐడియా అండ్ దెన్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ రియల్ సొల్యూషన్. అందువల్ల ఆ విజన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ మైండ్ సెట్స్, బట్ రేర్ గా మనం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం. బట్ ప్రాసెస్ ఇన్నోవేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ కెన్ బి వెరీ ఈజీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి, దీంట్లో డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ క్లియర్గా ఉండాలి. సో మీరు చేస్తున్న ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ లో మీరు చేస్తున్న ఐడియాలో మేక్ షూర్ దట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్
entrepreneurship you are choosing and which kind of innovation is actually backing. Innovation ఏం జరుగుతుంది అన్నది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే అబౌట్ దీస్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్. అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక చిన్న మాట చెప్పాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రొడక్ట్ ఏదైనా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం అనుకున్న ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఒక 1 year పడుతుంది డెవలప్మెంట్, 2 years పడుతుంది అన్నప్పుడు నేను చేసిన మిస్టేక్, అది కామన్ మిస్టేక్. ఒక 1 year 2 years అయిన తర్వాత మనం సేల్ చేయడం అనేది అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాంలే అని అనుకుంటాం. మనం సాధారణంగా వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ దట్ అవర్ సేల్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 6 months ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ అవర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ జర్నీ. ఎందుకంటే ఈ డిస్కషన్ అనేది మీకు ప్రొడక్ట్ లేదు కానీ మీరు ప్రొడక్ట్ ఉందనుకుని మీరు బిహేవ్ చేయాలంటే తప్పదు. బికాజ్ టెక్నికల్ పీపుల్ చాలా మందికి ఏంటంటే ఆ టెండెన్సీ ఉంటుంది, అంతా రెడీ అవ్వకుండా మనం ఏం ప్రామిస్ చేస్తాం, ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేయడం రాంగ్ కాదా అని అనుకుంటాం. కానీ ఇట్స్ నాట్ రాంగ్, బట్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకంటే ఈ రోజు మీరు వెళ్ళి పిచ్ చేసినా రేపు పొద్దున ఎవరో వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి జేబులో డబ్బులు పెట్టి చెక్ ఇచ్చి కొనుక్కోరు. బట్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ ద హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్స్ మీరు 2 years తర్వాత మొదలు పెట్టారంటే మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు రీసర్కిల్ అండ్ రీఇన్వెంట్ ద ఎంటైర్ ప్రొడక్ట్. అందువలన యువర్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయిందని మీ మైండ్ లో మీరు స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఎ ఫౌండర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దిస్ హ్యాట్ ఆన్ యువర్ హ్యాట్. ఓకే 2 months లో నేను 2 years లో ప్రొడక్ట్ బిల్డ్ చేస్తాను, లేదా 1 year బిల్డ్ చేస్తాను, బట్ ఐ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ నౌ. హౌ డు ఐ సెల్ ఇట్ అని డిఫరెంట్ కేస్. సో ఆ సెల్ ఇట్ చేయాలని అంటే మీ కంప్లీట్ గా మీ ప్రొడక్ట్ విజన్ మీ దగ్గర ఉండాలి. దానికి ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్ ఉన్నదా, లేదా ఒక వ్యూ ఉందా, ఒక మెటీరియల్ ఉందా, సేల్స్ కొలాటరల్ ఉందా, మీరు తయారు చేసుకుని వెళ్ళి ఒకళ్ళు ఇతర పిచ్ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు దెన్ యూ విల్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ. ఆ యూజర్ అండ్ యూజర్ నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ అర్థం అవుతుంది. బట్ ఇదే జర్నీ 2 years తర్వాత చేస్తే చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సో ఇప్పటి నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే జర్నీ ఉందో డెవలప్మెంట్ జర్నీలో, లేదా మీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మీ మోడల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ట్యూనింగ్ చేయడానికి మీకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది. సో అందువలన డోంట్ వెయిట్ అంటిల్ యూ కంప్లీట్లీ ఫినిష్ యువర్ ప్రొడక్ట్ జస్ట్ టు స్టార్ట్ యువర్ సేల్స్ ప్రాసెస్. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ పీపుల్ వి ఆల్వేస్ మీట్ యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. వన్ ఈజ్ అంటే ఇన్వెస్టర్, రెండోది కస్టమర్ యూజర్ బేసెస్. ఇన్వెస్టర్స్ ఎందుకు కలుస్తామంటే మన ప్రొడక్ట్ ఎంత మంచిది, మన ప్రొడక్ట్ లో ఉన్న ఐడియాస్ ఏంటి చెప్పడం కోసం ఇన్వెస్టర్స్ కలుస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేసి కొంత మనీ తీసుకోవాలి కాబట్టి. కానీ వీఆర్ మీటింగ్ ద కస్టమర్స్, ఎండ్ యూజర్స్ మనం మీట్ అవుతున్నాం అని అనుకుంటే మాత్రం వీ షుడెంట్ బి టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ రోడ్ మ్యాప్. ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్కి రోడ్ మ్యాప్ చెప్పకూడదు, ఇన్వెస్టర్కి చెప్పచ్చు రోడ్ మ్యాప్. మీరు అతను మన దగ్గర ప్రొడక్ట్ కొనుక్కున్నాడు అని ఉన్నప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్. ఈ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తున్నారు, సార్ మేము ఇది ప్రొడక్ట్ రెడీ చేస్తున్నాము, ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాము, దీన్ని యాక్చువల్గా మేము ఇలా డెవలప్ చేద్దాం మన థాట్ కూడా ఉంది అని మనం అనుకుంటాం అని చెప్తాం కస్టమర్కి. ఇమీడియట్ గా కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు, మీరు ఇప్పుడు ఐఫోన్ షాప్కి వెళ్ళారు, ఐఫోన్ 4 చూస్తున్నారు బాగుందని చెప్పి, సడన్ గా వచ్చి సార్ ఇంకొక 2 నెలల్లో మీకు ఐఫోన్ 5 వస్తుంది, చాలా మంచి ఫీచర్స్ వస్తుంటారు, కొనుక్కుని వెళ్ళండి అంటే మీరు కొనుక్కుని వెళ్తారా, డ్రాప్ చేస్తారా? ద సింపుల్ థింగ్ ఈస్ యూ విల్ డ్రాప్ ద పర్చేయింగ్ ద కరెంట్ ప్రొడక్ట్. సో అందువల్ల ఏమవుతుంది, రోడ్ మ్యాప్ అనేది యూజర్కి తెలియకూడదు, రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఇన్వెస్టర్ మాత్రం తెలియాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్, జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పార్ట్. దిస్ ఈజ్ 2 things వెరీ better truths and better facts I learned after so much of back and forth process. That is something I want to share with you guys. And how do you think this community can support your journey and contribute to the society? Same thing. As I said, my first statement, I am an accidental entrepreneur. I become an entrepreneur to solve problems. So it's not about making a valuation company or this much valuation, that much valuation. And that is everything happens for my, అంటే నాట్ ఎవ్రీబడి బిలీవ్స్ ఇన్ ఇట్, బట్ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలిగాము అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీల్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ మీ. ఆ ప్రాబ్లం అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ అటాచ్ టు దట్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. ఇది రెండు ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ వెరీ హార్డ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో వెన్ యూ హ్యావ్ టు లెట్ ఇట్ గో. సో లిటరల్ గా అది పని చేయట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని వదిలేసేటట్టు ఉండాలి, కానీ వర్క్ చేసినంతసేపు ప్రాణం పెట్టి పని చేయాలి. ఈ రెండు అంతే ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఈ కమ్యూనిటీ, నాకు ఐఫోకస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కమ్యూనిటీ అవ్వచ్చు, లేదంటే టెక్ క్షేత్ర కమ్యూనిటీ అవ్వచ్చు, we all are becoming entrepreneurs, if not today and tomorrow. And definitely ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు వచ్చే రాబోయే టైంలో nobody is doing a single job. Everybody has to the dual job only. There is no other way. Even governments cannot rule and agreements కూడా పనిచేయవు. ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ యూఎస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి వెస్టర్న్ కమ్యూనిటీలోకి వచ్చేటప్పుడు more than 2-3 jobs చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ పేయింగ్ ఫర్ ద మల్టిపుల్ జాబ్.
ఆ రెండో జాబ్ మూడో జాబ్ ఏం చేస్తున్నా అన్నది వేరే సంగతి. బట్ టెక్ క్షేత్రంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇనీషియల్ గా యూ హ్యావ్ టు బిల్డప్ యువర్ కోర్ స్ట్రెంగ్స్. అంటే అసలు కాన్సెప్ట్ మనం దేని మీద మనం వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. అలాగని డోంట్ వెయిట్ టూ మచ్. అంటే నేను ఒక 5 సంవత్సరాలు చాలా మంది చేస్తారు, జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు మేము కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ అదే అంటారు, 5th ఇయర్ అదే అంటారు, 15th ఇయర్ అదే అంటారు. సో ఐ హావ్ సీన్ ద పీపుల్ లైక్ దట్. సో ఇట్స్ అలాగని 5th ఇయర్లో వెళ్ళిపోమని అని కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ యాక్షనబుల్ ఐటమ్స్, యాక్షనబుల్ స్టెప్స్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ మీరు అనుకున్న దాన్ని థియరిటికల్ గానే ఉంచారా, ఏదో ఒకటి ఒక స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ది మీ కంఫర్ట్ జోన్ బయటకు వచ్చి వేసారా లేదా అనేది మెజర్మెంట్ అయి ఉండాలి. అలాగ అనుకున్నప్పుడే మనం లిటరల్ గా దాని గురించి మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పాలి. అదర్వైజ్ వి డోంట్ టాక్ టూ మచ్ అబౌట్ దట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో ఆ డిస్కస్ చేయడానికి మనకి టెక్ క్షేత్రం ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈవెన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ద టీమ్స్ కొలాబరేట్ అవడానికి కానీ, లేదంటే సమ్ ఐడియాస్ ని పిచ్ చేయడానికి కానీ వీ నీడ్ ద మ్యాన్ పవర్. ఏ ఐడియాకైనా సరే మ్యాన్ పవర్ అనేది కంపల్సరీ. సో ఆ మ్యాన్ పవర్ ని మనం పికప్ చేసుకోవాలి అని అంటే I have to be in the right groups. I feel that Tech Kshetra groups and entrepreneurs groups are very right groups for me, because now I can see that 100 plus passionate leaders here who are actually can refer 100 plus more. Each person can refer 100 members from their networks. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న 100 మంది టెక్ క్షేత్రాల్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళు బిలీవ్ చేసినా సరే వాళ్ళు ఇంకో 100 మందికి మనం రికమెండ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంప్రెస్ అట్లీస్ట్ 10% ఆఫ్ టెక్ క్షేత్ర with your idea or with your knowledge, that 10% people will create another 10 into 10 100x basically. So అటువంటి కమ్యూనిటీలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ అండ్ ఆల్సో some craziness in the sense somebody throwing a crazy idea, just entertain it, even though it looks like very crazy. We never know that when a crazy idea turns into a commercially viable business. So no idea is stupid idea. And at the same time, as long as we know that how to make it as a workable idea. But stupid idea throw చేసి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసుకున్నంత కాకుండా how will make it workable అనే దాని మీద కూడా వర్క్ చేయగలిగితే, సో will definitely create a very good ecosystem within the iFocus Tech Kshetra or within the iFocus, because iFocus is a huge community. ఇక్కడ మనం బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడో ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే ఈ జర్నీలో అందరూ కూడా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, మెనీ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉంటారు. అంటే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అనేటప్పటికి దే ఆర్ మోస్ట్లీ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్స్. జస్ట్ హౌ యూ సీ మీ, ఇంకొక 100 మందిలో 99 మంది కూడా అదే ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద, నేను పనిచేసిన ప్రాబ్లం కాకపోయినా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద పని చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఇంతమంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్ మీ చుట్టూ ఉన్నారో డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఏ వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ ఎనీబడి similar to me. So that is all I have. And obviously when we are all working together, society will get benefit because of this entrepreneurship. Anything specific questions? Maybe I had 5 minutes. యా సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్, ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈరోజు కొన్ని అయితే అవేకనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐడెంటిఫైయింగ్ ది స్ట్రెంగ్త్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనం టీంని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, పీపుల్ సెంట్రిక్ లేకపోతే ప్రొడక్ట్ సెంట్రిక్ లేకపోతే ప్రాసెస్ ఇన్నోవేషన్ అనేది. సో మన దత్తాత్రేయ కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైస్ చేస్తున్నారు, అలాగే మన వాసుదేవరావు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైస్ చేస్తున్నారు. సో వాసుదేవరావు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైస్ చేశారు, వెదర్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ద రైట్ ప్రొడక్ట్ can be identified with this approach. Like how do we know that whether we are building a right product or not? There is no sure short way. Actually, it's a trial and error. The first thing is building the right product in the sense of why we are building the right product. If you know the answer, the why is, if the why is relevant for next 1 year, then you are building the right product. But if the why is relevant for only next 1 month, or only for our scenario, or only for our city, and only for a specific team of group of people, then you are talking about a limited scope product. So your why decides whether you are designing a right product or not. Does it answer you, Vasu garu? ఎస్ అండి. అంటే యాక్చువల్గా మీరు అది ఒక అప్రోచ్ మీరు బిల్డ్ చేసేటప్పుడే ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నారు కదా, అక్కడ కొంత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది నాకు అనిపించిన పాయింట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. నేను దీన్ని కోరిలేట్ చేశాను అనమాట. అప్పుడు మీరేంటంటే మనం ప్రోడక్ట్ని
బిల్డ్ చేసేటప్పుడే మనం మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. సూట్ అవుతుందా లేదా, మనం అనుకున్నదా, లేకపోతే ఒపీనియన్స్, ఫీడ్బ్యాక్ ఇండస్ట్రీకి సూట్ అవుతుందా, దానిలో మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. వాసు గారు, ఐ హావ్ టు స్టాండ్ కరెక్టెడ్. యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఐడియా వ్యాలిడేషన్ అనే పాయింట్ నేను డిస్కస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే అది ఎవరైనా చెప్తారు మీకు, ఏ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డిస్కషన్ లో కూడా ఐడియా వ్యాలిడేషన్ అనేది కీ డిస్కషన్. ఐడియా ఎలా సర్వే చేయాలి, రైట్ ఐడియా ఏంటి, వై ఏంటి, వాట్ ఏంటి, హౌ ఏంటి అనేది మీకు ప్రతి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ క్లాస్ లో చెప్తారు ఫస్ట్ 1 hour 2 hours. ఆ పాయింట్ నేను అసలు డిస్కస్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా మీ ప్రొడక్ట్ అనేది ఆ వైలోంచి వస్తుంది. కానీ ఆ వైలోంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ వై అనేది ఎంతకాలం రిలేవెంట్ గా ఉన్న క్వశ్చన్ మనం అడగం సడన్. సో ఆ వై నెక్స్ట్ ఒక కోవిడ్ లో వచ్చిన వై చాలా ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చింది. కానీ కోవిడ్ లేకపోతే ఈ ప్రొడక్ట్లు ఉంటాయా అంటే ఆన్సర్ లేదు. దెన్ ఆల్మోస్ట్ 99% కంపెనీస్ డిసపియర్డ్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కీప్ దట్ వై ఇస్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ బిలీవ్ దట్ వై ఇస్ రిలెవెంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 to 5 years, యువర్ ప్రోడక్ట్ గోయింగ్ టు వర్క్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ why is relevant, but is that are you solving the complete why with your product అనేది different challenge. సో మీరు ఏదో అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక 5 features తో 10 features తో, కానీ ఆ వై సాల్వ్ చేయాలంటే ఒక 100 features కావాలి. లేదంటే మనం అనుకున్న 10 feature లో ఒకటి కూడా వై సాల్వ్ చేయట్లేదు. అటువంటిప్పుడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే మనం మీరు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ అనుకున్నారో దాని రోజెస్ మీరు మైండ్ లో ఇట్స్ యువర్ బేబీ, యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ ప్రెజెంటేషన్. సార్ నా దగ్గర ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది, నేను రెడీ చేశాను, ఇది చూడండి అని అంటాం. లేదు ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు. వాళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఉందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడగరు వాళ్ళు. మీ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రొడక్ట్ నాకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందని డిస్కషన్ ఉంటుంది. కానీ మీరు వెనకాల మీరు ఎంత డెవలపర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది టీమ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ రావు ఎప్పుడు కూడా. సో వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేస్తారో, మీ వై మీరు తీసిన ప్రొడక్ట్ నాకు ఉపయోగపడతా లేదని డిస్కషన్ లో చాలా వరకు ఒకళ్ళిద్దరు ఉపయోగపడతలేదని అన్నప్పుడు చాలా వరకు మనం ఏమనుకుంటామంటే వీళ్ళు కాకపోతే ఇంకొకరు తీసుకుంటారులే అని అనుకుంటాం. బట్ ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ రిపీట్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ రీ అప్రోచ్. ఈ ప్రొడక్ట్ ఒక బ్యాక్ వచ్చి ఎక్కడో మనం బ్లాక్ అవుతున్నాం, ఈ ప్రొడక్ట్ ఈ ఫీచర్ అవసరం లేదు, ఈ ఫీచర్ మనం తీసేసి నెక్స్ట్ ఫీచర్ లో పెడతాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఏ సూపర్ ప్రొడక్ట్ చేయకుండా వాట్ ఎవర్ ఈజ్ వర్కబుల్ అనేది మనం థింక్ చేస్తాం. యా, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? So Dattatreya has it about how will the company get money and how employees get money? I think whatever the system and process. Very good thing, good question. Actually, even I had this problem. Of course, how much money we have in our parents' bank account doesn't make us the entrepreneurs, right? So we have an idea and we know that we want to create a commercially viable product. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్గా ఈ పికప్ ద ఫౌండర్స్ అండ్ కో-ఫౌండర్స్ ఇదే ఐడియాలో తీసుకొస్తాం. కో-ఫౌండర్స్ అనేది కాలేజీ లెవెల్లో అయితే nobody will pour the money. Actually, they come up with the ideas. But మన కాలేజీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వర్కింగ్ మోడల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం somebody has to invest. ఒక ఫౌండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంతో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని ముందుకు రావాల్సిందే ఒకళ్ళిద్దరు. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా మందికి ఏం చేస్తారంటే కో-ఫౌండర్స్ అని ఏమి ఇచ్చేస్తారు ఇనిషియల్ ఫండింగ్ లాగా వచ్చేటప్పుడు. వాళ్ళకంటే మనకి ఇది సక్సెస్ అయితే నలుగురు ఉంటే నలుగురు, ఐదుగురు ఉంటే ఐదుగురు సమానంగా తీసుకుందాం అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్. సో అంతేగాని దాంట్లో శాలరీ అనే కాన్సెప్ట్ రాదు. సో తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఫండింగ్ అనేది ఒకసారి ఆ బేస్ ఐడియా అంటే మన ఐడియా మినిమం MVP ఏదైతే ఉందో, మా వైబుల్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, POC కానీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కానీ, ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఫౌండర్స్ కలిసి బిల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీలో ఉండేటట్టు చేయగలిగితే యు ఆర్ ఇనిషియల్లీ సాల్వింగ్ యువర్ ఛాలెంజ్. ఆ MVP రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ షోకేస్ ఇట్ టు యువర్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ సే దట్ సార్ వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఎ టీమ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ మనీ దెన్ ఐ కెన్ రిప్లికేట్ ఇట్ టు ద బిగ్గర్ లెవెల్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ MVP కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా మీ దగ్గర మనీ లేకపోతే మాత్రం ఇట్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ థింగ్. దానికోసం ఏంటంటే డిఫరెంట్ అప్రోచ్కి వెళ్తారు. కొంతమంది ఏంటంటే కొంతమంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, నేనేం చేశాను, నాకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ ప్రొడక్ట్ ఉంది, సో MVP కూడా రెడీ చేయడానికి కూడా మనీ కావాలి. సో ఐ మెట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్, నాకు ఐడియా ఉంది, నేను ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అన్నాను, జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ మీ, యూ విల్ గెట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ షేర్స్, నేను మీకు అసైన్ చేస్తాను, మీకు ఇచ్చేస్తాను షేర్స్ ఇనిషియల్గా అని చెప్పి తీసుకొచ్చి నేను కంపెనీ అవ్వకముందే ఒక కొంత పార్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ వాళ్ళ పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది, రెడీ చేయడం జరిగింది. సో అంటే వీ సాక్రిఫైస్, అంటే కమర్షియల్గా మనం ఎప్పుడో ఒక $1 billion కంపెనీ అవుతుంది కదా అని చెప్పి ఈ రోజు నుంచి $1 billion ఇన్వెస్ట్ చేయమని అడగలేదు. సో ఇట్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈ రోజు నా కాస్ట్ ₹1,00,000 అనుకోండి, ఎవరైనా ఒక 50,000 ఇచ్చారు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ రీజన్ థింగ్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద 50% ఆఫ్ షేర్స్, తప్పదు. లేదు నా ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా మార్కెట్లోకి వెళ్తే నాది ₹1,00,00,000 అవుతుంది కాబట్టి నీకు 50,000 ఇచ్చావు కాబట్టి నీకు 5% ఇస్తానంటే వర్కౌట్. సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే మనం ఎంత తక్కువగా MVP తయారు చేసుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే అందరు కో-ఫౌండర్స్ మళ్ళీ కూర్చుని గదిలో కూర్చుని మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ రెడీ చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకోండి, అమ్మి కూడా ఎవడో ఉండడం.
ఒకసారి మీకు MVP నుంచి మీకు మనీ జనరేట్ అయ్యిందంటే డెఫినెట్ గా కొంతమంది ఫౌండర్స్ ఇద్దరు ఉంటే ఒకడైనా ఉండాలి, లేదా నలుగురు ఉంటే ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళాలి. బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ ప్రొడక్ట్ని అమ్మడానికి ట్రై చేయాలి. లేదు ఎవరో ఇన్వెస్టర్ డబ్బులు పెట్టారు, మనకి ఏముంది నెక్స్ట్ ఒక సంవత్సరం పాటు గడిచిపోతుంది, శాలరీస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి కదా అనుకుని మనం లోపల కూర్చొని గదిలో తలిపేసిన ఏసీ రూమ్ లో మనం పని చేస్తున్నాం ఫీల్ అయితే సంవత్సరం తర్వాత మనీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకో ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ మనీ దెన్ యూ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ద మనీ. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్వెస్టర్స్ మనీ తీసుకొచ్చినప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద శాలరీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే శాలరీస్కి వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఐ విల్ మేక్ ద పీపుల్ యాజ్ పార్ట్నర్స్. నా ఉద్దేశం అంటే నా జర్నీ అంతా డిఫరెంట్, బట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్. సో అందరికీ అలా వర్క్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. బికాజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్రస్టబుల్ టీమ్, ఒక 10 members ఉన్నారు, ఓకే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ, నాకు 1 year శాలరీ నేను ఇవ్వలేను, బట్ ఈ 1 year వర్క్కి నేను ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్స్ మీకు ఇచ్చేస్తాను, తర్వాత నుంచి నేను శాలరీ పే చేస్తాను అని అన్నాం అనుకోండి, దాట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఎందుకంటే టుడేస్ జనరేషన్, జెన్ఎక్స్ జనరేషన్ తీసుకుంటే దే ఆర్ వెరీ రిస్క్ టేకింగ్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ జనరేషన్, కరెంట్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే, నాకు కొంతమంది ఎంత పిచ్చిగా ఉన్నారంటే నాకు అన్నం పెట్టక ఒక రోజు అన్నం పెట్టాలి నేను వర్క్ చేస్తానని వర్కింగ్ ఉన్న జనరేషన్ ఉన్నారు. కొంతమంది ఏంటంటే మనకు ₹1,00,000 జీతం ఇచ్చినా కూడా నాకు వీకెండ్ నాకు సెలవు లేకపోతే నేను పని చేయను అని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ 2 segments ఉన్నారు. సో అందువల్ల యూ హ్యావ్ టు పిక్ ద రైట్ పీపుల్. అంత ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చగలిగితే, అంత థాట్ ఉన్నవాళ్ళు, అండ్ లక్కీలీ ఏంటంటే iFocus is completely that kind of craziest fellows. You have to pull the right people and make them partners of our business and shareholders చేయండి. ఐడియాలోకి వెళ్ళి ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనం అందరం కలిసి దీన్ని బిల్డ్ చేద్దాం. ఎవరైనా వాళ్ళు వర్క్ చేసినా చేస్తారు, వర్క్ చేయకపోతే వాళ్ళ షేర్స్ వాళ్ళకి అలాగే ఉంటాయి మీరు బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. సో ఎందుకంటే బికాజ్ దేర్ వర్క్ కంటిన్యూ అండ్ రిమైనింగ్ సమ్ పీపుల్ విల్ కమ్. అంటే ఈ మద్దతులో ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర మనీ తక్కువ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. ఇదంతా మరీ రిచ్గా అంటే ప్రతి స్టార్ట్ అయిన 18 నెలల్లోనే 100 కోట్లు చేసి బిజినెస్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ యూ విల్ ప్రోగ్రెసివ్లీ ఇట్ విల్ గో. ట్రస్ట్ మీ, ఎనీ కంపెనీ దట్ ఈస్, అంటే నేను చాలా స్టడీ చేశాను, నేను కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. నేను కంపెనీ పెట్టినప్పుడు 5 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ 10 crores రెవెన్యూ ఒక దాంట్లో ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను ఆలోచించా. కాకపోతే చాలా స్టడీ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎవరైతే మనం సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తున్నామో వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్. ఆ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్లో వాళ్ళ పాత ఇన్వెస్టర్లు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పాత నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, పాత టీమ్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ టీమ్స్, పాత సంబంధించిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనీ పెట్టగలిగిన వాళ్ళు, సోర్సెస్ ఎవరికి అమ్మాలో కస్టమర్ నెట్వర్క్, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ పాత ఫెయిల్యూర్లో తీసుకొచ్చి కొత్త ప్రోడక్ట్లో పెడుతున్నారు. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తాం, ఈ ప్రొడక్ట్ సక్సెస్ చూస్తున్నాం, బట్ కాకపోతే వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్స్ ఎలా నమ్మారంటే వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఆ ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, వర్క్ చేశారు, బట్ ఎంతో కొంత ఏం చేసి వదిలేశారు. బట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ₹10 లాభం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఒక ₹1,00,000 లాభం చేస్తానని నమ్మడానికి వాళ్ళ దగ్గర చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాడు, యూ విల్ స్టార్ట్ బిగ్ అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయకుండా 10 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 10 నుంచి స్టార్ట్ చేసి అన్ని రీసోర్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, 10 నుంచి 100కి వెళ్ళడానికి వాడికి 1 year కంటే ఎక్కువ పట్టదు. ఇఫ్ ఆల్రెడీ మేడ్ $1 billion బిజినెస్ చేసి ఉన్న తర్వాత నేను $100 billion బిజినెస్ చేయడానికి నేను 1 year 2 years లో చేయడానికి నాకు పెద్ద ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నా మీద నమ్మకం ఉంది, నా మీద ట్రస్ట్ ఉంది, నేను చేయగలను. సో అందువల్ల అన్ని ఫెయిల్యూర్ జర్నీస్ సంబంధించిన అక్యుములేటెడ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కలిసి ఒక బిగ్ సక్సెస్ తీసుకొస్తుంది. సో అందువల్ల వీ డోంట్ నీడ్ టు రిగ్రెట్ ఆర్ డిసప్పాయింటెడ్ అవర్ సెల్ఫ్. అండ్ మనదే ఎందుకు అవ్వట్లేదు, అందరిదే అవుతుంది. నేను ₹1,00,000 కూడా ఎందుకు సంపాదించలేకపోతున్నాను, మన 10 మందికి కూడా శాలరీ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బట్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. అందువల్ల దాన్ని వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఆ స్టార్ట్అప్ ఫేస్బుక్లో, లింక్డ్ఇన్లో ఎవ్రీ డే దే ఆర్ బొంబార్డింగ్ విత్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ ఓన్లీ. బట్ లెట్ ఇట్ బి సక్సెస్. బట్ ద బిహైండ్ బ్యాక్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అది మన ఆ ఫేజ్లో ఉన్నాం మనం. When we pass that area, then our story will be again in the LinkedIn or otherwise some other place. So, does it? Ramdev garu. Yeah. How are you, Andy? Yeah. Yes, sir. అయితే సార్ ఇక్కడ యాజ్ ఏ ప్రీ ఎంటర్ప్రైనర్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైనర్ ఒక ఐడియాతో వస్తాడు. దట్స్ ఏ ప్రూవ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ సర్వే. కానీ ఒక ప్రొడక్ట్, ఒక ఐడియా, ఒక సర్వీస్ రూపంలో కానీ ప్రొడక్ట్ రూపంలో కానీ మార్కెట్కి బయటికి వెళ్ళి అది రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడానికి ఒక ఎంటర్ప్రైనర్గా మనకున్న ఒక ఐడియా కాకుండా మనకి మార్కెటింగ్ ఫంక్షనింగ్ కావాలి, సేల్స్ ఫంక్షనింగ్ కావాలి, ఆపరేషన్స్ కావాలి, డెలివరీ కావాలి, సపోర్ట్ ఫంక్షనింగ్ కావాలి. వీటన్నిటిలో మనము ఒక లెవెల్లో, ఒక ఏరియాలో 2 ఏరియాలో ఎక్స్పర్ట్ యాజ్ ఏ ఎంటర్ప్రైనర్. మిగతా ఏరియాస్ కూడా మనకి కావాలి. చాలా మంది మన దగ్గర ఇండియాలో స్టార్ట్అప్ ఫెయిల్ అవడానికి కూడా దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఆ ఛాలెంజెస్ ని
మీ సొల్యూషన్ కానీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో హౌ కెన్ బి క్రాస్ డోస్. ఇక్కడ ఇంకో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మన ఎంప్లాయీని తీసుకోవడానికి మనకే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్ని లేదా ఒక ఆపరేషన్ మేనేజర్ని ఒక సేల్స్ మేనేజర్ని మనం తీసుకోలేము. కానీ వాళ్ళు లేకుండా మనము వెళ్ళలేము. పోనీ వాళ్ళని తీసుకొని మనం వాటి మీద దాకా షేర్ ఇద్దామన్నారు. దానికి షేర్ ఇవ్వడానికి వాడు మన ఈక్వలెంట్ టెక్నికల్ గై కాదన్న ఐడియా ఉంటుంది మనకి. మార్కెటింగ్ అయ్యే కదా, సేల్స్ అయ్యే కదా, లేకపోతే కాల్ సెంటర్ అయ్యే కదా, ఆయనకి వాళ్ళకి ఇవ్వటం ఏంటి, పోనీ సాలరీ ఇచ్చి తీసుకుంటావా, అది లేదు. సో హౌ దీస్ ఛాలెంజెస్ can be addressed so that without 100% sure, without all these functions, product won't go out. Whatever the excellent idea you having, even though you are the technically strong, ఈ 5-6 functions ఆన్సర్ చేయకుండా రాదని వాటిని ఎలా, how these challenges, what is your thought process? ఎక్సలెంట్ అండి, గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా అంటే ఇనీషియల్ గా ఈ ఫేజ్ ప్రతి ఒక్కరికి, ఎందుకంటే మనం మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్ట్. ఒక 5 lakhs శాలరీ సంపాదించిన మనిషి అన్ని వదిలేసి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మనం 5 lakhs శాలరీ కంపెన్సేట్ చేయడానికే వర్క్ సరిపోవట్లేదు. ఇంకా మళ్ళీ ఒక 20,000 30,000 పెట్టి లేదంటే ఒక 50,000 పెట్టి హెచ్ఆర్ నేను తీసుకుంటాం, మార్కెటింగ్ నేను తీసుకుంటాం, వాళ్ళకి ఇంకో 2-3 లక్షలు సంపాదించడం అనేది కష్టమైన పాయింట్ యాక్చువల్గా. సో ఇనీషియల్ గా నాకు ఈ ఛాలెంజ్ వచ్చింది. అలాగని ఎవరు లేకపోతే వన్ మ్యాన్ షో ఉన్నప్పుడు ఏ కంపెనీ ఎవరిని నమ్మదు, అంటే ఏ కస్టమర్ నమ్మడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీస్ లో ట్రైన్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో ట్రైన్ చేసే టైం ఉండదు. కానీ మనం ఈ టైంలో ఏంటంటే ఒక బేసికల్ గా నేను ట్రైన్ చేసిన పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని కానీ తీసుకొచ్చి, సరే ఓకే ఐ విల్ ట్రైన్ యూ టు దిస్ లెవెల్ అని చెప్పి ట్రైన్ చేసి ఈ మెసేజెస్ ఎలా పంపించాలి ఎలా పంపించాలి ట్రైన్ చేసి ఒక్కొక్క ఏరియాలో టీం మనం బిల్డప్ చేసాం. ఈ టీం మనకు కస్టమర్స్ పెరుగుతున్న టైం అంతసేపు ఈ టీం కూడా బిల్డప్ అయింది. లో కాస్ట్ మోడల్ ఇది బేసికల్. అదే నేను ట్రైన్ చేయకుండా ట్రైన్ చేసే కెపాసిటీ టైం ఉంది కాబట్టి, బట్ ఈ రోజు నేను ట్రైన్ చేయలేను ఎవరిని. ఈ రోజు నేను మార్కెట్ తీసుకుంటే బికాజ్ మై టైమ్ ఈజ్ మచ్ వర్త్ దెన్, అంటే ఒక 20,000 శాలరీ వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం కంటే నా గంటకి ఇప్పుడు సేమ్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ $100 ఫర్ 1 hour సెషన్ ఆర్ 1 hour కన్సల్టెన్సీ అని అనుకున్నప్పుడు, ఈ 1 hour తీసుకెళ్లి నేను ఒక 10,000 రూపాయలు జీతం ఇచ్చి వాళ్ళని ట్రైన్ చేశాను ఉపయోగించానంటే ఐఎమ్ ద ఫులిస్ట్ పర్సన్. Time waste. సో అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ 1 hour ట్రైన్, నేను 1 hour బిజినెస్ కాల్స్ మాట్లాడే టైంలో నేను డ్రైవింగ్ చేశాను అనుకోండి, నా కార్ నేను డ్రైవింగ్ చేసుకుని వెళ్ళాను అనుకోండి, 20,000 డ్రైవింగ్ చేయడం అనుకోండి. ఎందుకంటే ఆ డ్రైవ్ చేస్తున్న సేపు 1 hour కాల్స్ నేను మిస్ చేసి నేను తర్వాత డ్రైవ్ చేస్తున్నా మాట్లాడుతానని అన్నాను అనుకోండి, సో ఐఎమ్ లూజింగ్ ద బిజినెస్. అందువలన ఇక్కడ ఒక లెవెల్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమంటే థ్రెష్ హోల్డ్, ఫస్ట్ మీ దగ్గర బోల్డ్ టైం ఉంటుంది. ఈ టైం ఉన్నప్పుడు మీరు ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ టైం దాటిపోయి మీ టైం వాల్యూ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ లైన్ దాటి థ్రెష్ హోల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు నా టైమ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ దీస్ ట్రైనింగ్స్ అని అనుకున్న టైంలో దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ డూయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ పికప్ సమ్. థ్రెష్ హోల్డ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక రకంగా ఉంటుంది. బట్ మన ఎగైన్ ఆ మైక్రో మేనేజ్మెంట్ మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, అన్ని నేనే చేస్తాను, ఎవరు మీకు చెప్పడం నాకు చాలా తలనొప్పిగా ఉంది, మీకు చెప్పడం కంటే నేనే చేసుకుంటానని అన్ని నేనే చేస్తున్నాను అనుకోండి, మన ఇంట్లో మనమే తెలుసుకుంటాం పరిస్థితి. సో అందువల్ల ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది. ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ మీకు ఐడెంటిఫై అయితే దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ వెదర్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్ యువర్ రిసోర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. ఆబ్వియస్గా మీ టైం ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే యూ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ఇట్. వెదర్ మీకు మనీ వస్తున్నా రాకపోయినా కూడా ఎప్పుడైతే టైం ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయిందో డెఫినెట్ గా యూ విల్ జంప్ ఇన్ టు ద రిసోర్స్ పర్సన్. అక్కడ మీకు యూ విల్ మేక్ ద డిసిషన్. So any other question? Yeah, it is very challenging, sir. Like how we compensate time and because ఒక డ్రైవర్ పెట్టాలంటే మళ్ళీ 20,000 ఇవ్వాలి. Exactly. It's very juggling. మనం ట్రావెల్ చేయకుండా ఒకే చోట ఉండాలి చూసుకోవాలి ఆర్ సంథింగ్. లిటరల్ గా అదే మన టైం ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. ఒక డ్రైవర్ కి ఇచ్చే శాలరీ ఒక ఆప్టింగ్ డ్రైవర్ కి ఒక 800 ఇస్తాం అనుకోండి పర్ డేకి. బట్ మీరు ఒక కాల్ బిజినెస్ మీట్ ఆ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మీరు కార్ లోనే ఉంటారు, తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఏ టైంలో కాల్ కాస్ట్ 1 lakh బిజినెస్ అనుకోండి. సో హౌ డూ యూ కంపెన్సేట్? సింగిల్ కాల్ విత్ 1 month we can pay 1 lakh. అటువంటి డెసిషన్ మేకింగ్ లోనే డిఫరెన్స్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా. దెన్ వీఆర్ నాట్, అంటే మనం మనీ వాల్యూ అనేది వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ అగైన్స్ట్ యువర్ టైం వాల్యూ.
మన టైం వాల్యూ పెంచుకునే కొలది డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ ద థింగ్స్ వెరీ క్లియర్. అంటే ఈ ఒక్క నిమిషం నేను మీకు 1 అవర్ నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఈ 1 అవర్ లో నాకు వేరే పని చేసుకుంటే ఏదో బిజినెస్ కాల్ చేసుకుంటే 1 లక్ష రూపాయలు డీల్ వస్తుందన్న మైండ్ లో ఉంది అనుకోండి. లేదు ఈ 1 అవర్ నేను టెక్ క్షేత్రంలో ఒక 20 మందితో మాట్లాడితే అట్లీస్ట్ ఒక పర్సన్ అయినా నాకు కనెక్ట్ అయ్యి ఒక బిజినెస్ లో ఐడియాలో వస్తుంది. దాట్ ఇట్ మైట్ లీడ్ టు 5 lakhs ఒక 10 lakhs అవుతుంది. అది కూడా మానిటరీ కంపారిజన్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇట్స్ గివ్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ వాచింగ్ ఏ మూవీ అని అనుకున్నాను అనుకోండి. అంటే మీతో మాట్లాడడం ఒకటి సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండాలి, లేదా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్న కమర్షియల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయి ఉండాలి. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. సంబడి విల్ స్పెండ్ విత్ ద వెకేషన్, సంబడి విల్ స్పెండ్ విత్ ద కిడ్స్ అండ్ సంబడి స్పెండ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది దాని మన అది ప్రైస్లెస్ వాల్యూ, దాన్ని మనం చూపించలేము. అటువంటి దాంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు వీ డోంట్ కంపేర్ సో మచ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కమర్షియల్ వాల్యూస్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు లిటరల్లీ కంపేర్ విత్ యువర్ టైం వాల్యూ. యా సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. 7 అవుతుంది, 15 minutes లేట్ అయ్యాం అనుకున్న దానికి. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ వండర్ఫుల్, అందుకే ఇంటరప్ట్ చేయలేదు. సో ఎవరైనా 1 or 2 పవర్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చి దెన్ ఎవ్రీబడి కెన్ డ్రాప్ ఆఫ్. ఎవర్ హ్యాస్ ద క్వశ్చన్ దే కెన్ స్టే. అది మీ అవైలబిలిటీని బట్టి సార్. దత్తాత్రేయ హ్యాస్ సమ్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్. సో ఎవరైనా పవర్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి. సో I need to have the complete session for Dattatreya. ఎవరైనా ఇవ్వగలరా పవర్ రెస్పాన్స్? శ్రీధర్, నేను రామరాజు మాట్లాడుతాను. రామరాజు గారు అలాగే వాసుదేవ్ గారు మీరిద్దరు ఇవ్వండి. సార్ రవిచంద్ర సార్ వెల్కమ్. రామరాజు సార్. ఏం లేదు, ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ రామ్ కుమార్ గారు. నేను ఆ రోజు వచ్చారు కానీ మీరు త్వరగా వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకున్నాను మీతోటి పర్సనల్ గా. General గా I'll talk a different region and sorry. ఆ రోజు ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అందరిని అడిగాను అనమాట, లక్ష్మీకిరణ్ వాళ్ళని ఏమైపోయారు రామ్ కుమార్ గారు సడన్ గా డిసప్పేర్ అయ్యారంటే మాకు చెప్పారు. లేని తర్వాత చెప్తా ఉన్నారు. నేను బిజీ అయిపోయాను, ఇంక మైత్రి వారి దాంట్లో పడిపోయి ఇప్పుడే టైం దొరికింది. రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం రామ్ కుమార్ గారు. దిస్ ఇస్ నాట్ మీరు అన్నట్టు 1 hour ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ యూ. టెక్ క్షేత్రాల్లో మీరు ఇంకా కూడా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండి వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉండాలి మీరు. గురుగారు చెప్పినట్టు మనకి వీళ్ళందరూ కూడా అప్రూవ్డ్ సోల్జర్స్ కాబట్టి మీరు ఎవరైనా ఎక్స్పాన్షన్ డ్రీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే హైదరాబాద్లో ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే మేమందరం ఉంటాం. మన సోల్జర్స్ తోటి చేయించవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. మీరు ఒకసారి చిన్న సైజ్ ట్రైనింగ్లు ఇచ్చేస్తే వీ కెన్ మానిటర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ రియల్లీ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ రిమోట్ అండ్ యూ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ Rajahmundry, that is a different issue. But if any expansions are there, let us know. We will definitely help you. Rajahmundry అనేది హోమ్ టౌన్ కానీ, బట్ నౌ ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అంటే నౌ ఐ బికమ్ ఏ గ్లోబల్ పర్సన్. ఓకే, అంటే మొత్తం మీరు బేస్ అంతా రాజమండ్రి పెట్టుకున్నారు కదా, హైదరాబాద్ ఏం లేదు కదా మీకు? అంటే హైదరాబాద్ బేస్ అని లేదండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే దెన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ దేర్, బట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ఇంపాక్ట్ దేర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాతో పాటు దగ్గర 10 కంపెనీస్ స్టార్ట్ అయినాయి రాజమండ్రిలో. ఓకే, సో వాళ్ళందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే నేను నిలబడ్డాను. సో నా ద డిఫరెన్స్, ఆ చేంజ్ నేను ఏదైతే చేద్దాం అనుకున్నానో ఆ చేంజ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు అగైన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ నీడ్ టు బి వన్ ప్లేస్ స్టిక్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఐ కన్ఫైన్ టు దట్ ఏరియా బికాస్ ఆఫ్ ద ఐడియాలజీని క్రియేట్ చేయాలి అన్నది. బట్ నౌ ద థాట్ ప్రాసెస్ నౌ వెరీ గుడ్. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల రిమోట్ ఏరియాలో కూడా మనం అది చేయొచ్చు. చిన్న సిటీస్ లో కూడా వీళ్ళందరితో సహకారంతో చేయొచ్చు. డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ శ్రీధర్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. రవిచంద్ర సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా చాలా సార్లు కలిసాము. గురువు గారు మీ గురించి చాలా సార్లు వేరే ఫోరమ్స్ మీ గురించి చాలా చెప్తా ఉన్నారు. ఇవాళ నాకు మీతో అంటే మీ ఇంటరాక్షన్ చూసాక నేను ఐఎమ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ టెక్ క్షేత్ర ఆల్సో. టెక్ క్షేత్రాలో నేను ఆల్రెడీ అఫీషియల్ మెంబర్. ఐఫోకస్ లో ఆల్రెడీ మైత్రి ఐఫోకస్ ట్రస్ట్ కూడా మెంబర్ గా తెలుసు కదా అన్నిట్లో. కానీ నాకంటే క్వైట్ హ్యాపీ. అండ్ మీరు చాలా రియలిస్టిక్ గా అంటే రియల్ గా ఎవరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి వచ్చే ఇష్యూస్ కానీ ఎలా ఫేస్ చేస్తారు, ఎలా డీల్ చేస్తారు, ఇదంతా అంటే ఈ యూత్ కరెక్ట్ గా అది మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఎంత బాగా చెప్పారండి. చాలా బాగా చెప్పారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్.
దీన్ని ఇంకా మేము కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు అందరు సపోర్ట్ కావాలి. చూడండి, యాక్చువల్గా ఇట్ టేక్స్ మోర్ దెన్ ఏ డే టు టాక్ అబౌట్ కంప్లీట్. అదే మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇంకా చాలా టైం కావాలనిపిస్తుంది మాకు కూడా. అదే సార్, యాక్చువల్గా ఈరోజు మనం ఎంటర్ప్రినర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు. నాకు స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కాల్ అది అండర్స్టాండింగ్ అయింది. మనం ఎంటర్ప్రినర్ గ్రూప్ ఉంది కదా, అందులో కూడా ఎవరైతే యాక్టివ్ ఉన్నారో వాళ్ళని మన టెక్ క్షేత్రంలోకి ఇన్వైట్ చేయాలి. సో దట్ వాళ్ళు క్రాస్ శ్రీధర్, మేబీ యూ కెన్ ప్లాన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సిరీస్. అంటే ఓకే ఆస్పెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ సిరీస్ లో ఒక ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ తీసుకుని దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు మన ఎంబీఏ క్లాసెస్ కానీ ఏం ఎలా జరుగుతాయంటే ఈ సిరీస్ ప్రకారం జరుగుతాయి. సో ఆ ఏరియాని మనం డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళి